નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024 અંતર્ગત ધોરણ 5માં જે ગણિતનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો અને ઓરિજિનલ પેપરના વિડીયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलो छे नक्शा परथी प्रश्नना जवाब लखो। अहीं एक नक्शो आपेलो छे जेमां 4 दिशाओ आपेली छे अने ए दिशा उपरना अलग अलग रस्ताओ एमपी सेट, एमपी रोड, एमके रोड, एटी रोड, कबीर रोड, जमशेदजी रोड अने गांधी रोड अने माधापर रोड आपेलो छे। एना आधारे आपणे प्रश्नना जवाब लखवाना छे। पहेलो प्रश्न छे कि गांधी रोड और राजपथ वच्चे कयो खूणो बने छे तो 90 अंशनो बने छे तो काटकोण। नंबर 2, कबीर रोड कया रोडनी सौथी नजीक छे तो जमशेदजी रोडनी नजीक छे। नंबर 3, गांधी रोड थी माधापर रोड जता पूर्व बाजू कया रोड आवेला छे तो एसपी रोड, राजपथ ने एमके रोड आवेला छे। नीचेना पैकी कयो रोड वच्चे सौथी मोटो खूणो बने छे तो एमके रोड और गांधी रोड वच्चे। नंबर 5, जमशेदजी रोड ज्ञानपथ जता उत्तर दिशा बाजू कया रोड आवे छे तो गांधी रोड और एसपी रोड आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, उपरना रस्ता नक्शाना आधारे लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलुं छे घरनी रूपरेखा दर्शावता नक्शा परथी घरना वास्तविक चित्र पर बारी अने बारણા बनाववाना छे। घरनो नक्शो आपेलो छे, अहीं बारी छे तो तमारे ई बाजू बारी दौरवानी छे, आ बाजू बारी छे तो ई बाजू बारी, आ बाजू एक बारी, अहींया आपणे दरवाजो दौरवानो छे अने अहींया बारी, तो बंने बाजू बारी, दरवाजो अने 2 बारी। ए रीते आपणे अहीं आपणे जे घरनुं चित्र छे एमां आ रीतनुं दौरी लेवानुं छे। एना पछी आपेलुं छे प्रश्न नंबर 2A। एमां आपेला खोखा साथे बी में आवेल बंध बेसती नेटनो कयो क्रम। हवे जो जे वस्तु आपेली छे ई वस्तु जे खोखुं छे ने खोलवामां आवे तो केवो आकार बने ए जोड़वानुं छे। तो पेलुं आपणे समघन आपेलुं छे, जो समघन ने खोलवामां आवशे तो अहीं डी में जे रीतनुं चित्र छे ए रीतनी आकृति रचाशे। बीजुं छे ए शंकु छे, जो एने खोलवामां आवशे तो सी जेवी आकृति रचावानी छे। तीजू पिरामिड जेवुं छे, जो एने खोलवामां आवशे तो ए जेवी आकृति रचावानी छे। अने छेल्ले नळाकार आपेलुं छे, नळाकारने खोलशो तो बंने बाजू वर्तुळ अने वच्चे लंबचोरस जेवी आकृति देखाशे। तो आपेला खोखाने जो खोलता केवी प्रतिकृति रचाय छे लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 3 एमां छे खाली जग्या पूरो कीડીની लंबाई खाली जग्या મીમી छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं 1 મીમીથી શરૂઆત થાય છે ને અહીંયા 5 ને 2 7, तो 7 mm મીમી એની લંબાઈ આપેલી છે। આપણે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંથી લંબાઈ અહીં પૂરી થાય છે। डेटकानी अंदाजित लंबाई केटला सेमी छे तो अहीं लंबाई आपणे अंदाजित 5 सेमी जेटली आपणे गणवानी छे। त्रीजू छे 99/100 रुपया एटले छेदमां 100, तो आपणे 2 एकम खसीने पॉइंट मूकशो तो 0.99 पैसा। 3 मीटर 23 सेंटीमीटर ने दशांश चिन्हमां तो 3 मीटर अने सेंटीमीटर तो पॉइंट पछी 2 अंक 3.23 मीटर लखाशे। एक साबुनी किंमत 26.75 पैसा है तो तेनी दशांश चिन्ह में दर्शावो। आया किंमत ने आपने 26.75 पैसा 26.75 रुपया लखाय। आगळ जोईए बी में आपेलू है सूचना मुजब 5 मीटर बराबर केटला सेमी, 1 मीटरना 100 सेमी, तो 5 मीटरना 5 × 100 तो 500 सेमी आवशे। एक डोल में 1250 मिली पानी भराय तो ते डोल में केटला लीटर पानी भराय। विद्यार्थी मित्रों, 1000 मिलीलीटर एटले 1 लीटर थाय, तो 1250 मिली एटले केटला लीटर, तो 1250 ने आपणे 1000 वडे भांगशुं तो 1.250 एटले के 1 लीटर 250 मिली पानी भराय। आगळ छे दाखला प्रश्न नंबर 4 में आपेलू छे
કે ચોરસ ટેબલની ફરતે ધારની કુલ લંબાઈ, ફરતે તો ચોરસની એક ધારની લંબાઈ કેટલી, તો પરિમિતિનું સૂત્ર મૂકશું 4 ગુણ્યા લંબાઈ, 30 બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ, 4ને આ બાજુ લેશું તો 30 ભાગ્યા 4 કરશો તો 7.5 મીટર લંબાઈ જવાબ આવશે. 30 ભાગ્યા 7 કરી લેજો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જવાબ 7.5 આવે છે કે નહીં મને કોમેન્ટ પર જરૂરથી જણાવજો. નંબર બીજામાં આપેલું છે 14 સેમી લંબાઈ છે, 10 સેમી પહોળાઈવાળા કાગળ પર એક ચોરસ સેન્ટીમીટરના કેટલા કાગળના ટુકડા બનાવી શકાય, તો 2 ગુણ્યા લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ, તો અહીં 2 ગુણ્યા 24 એટલે કે 48 સેમી છે, તો એટલા સેમીના ટુકડા ગોઠવી શકાય. નંબર 3, 24 સેમી લાંબી દોરીને લંબચોરસ આકારમાં ગોઠવતા બનતા લંબચોરસની લંબાઈ 11 સેમી હોય તો પહોળાઈ કેટલી હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો 24 સેમી લાંબી દોરીને લંબચોરસ આકાર છે, જો લંબાઈ હોય તો આપણે જો જોવા જઈએ લંબાઈ 11 તો આ બાજુ પણ 11 ને 11 હોય તો 11 ને 11 22, પાછળ વધ્યા 2 તો 1 સેમી એની પહોળાઈ થાય, જેથી કરીને ચારે બાજુનો માપનો સરવાળો 24 સેમી થઈ જવો જોઈએ. નીચે સૂચના મુજબ કરો. અમદાવાદ, જામનગર અને ભુજ શહેરના જુદા જુદા દિવસે લીધેલા તાપમાનનો આલેખ આપેલો છે. 15મી ડિસેમ્બર, 15મી મે, ભુજ, જામનગર અને અમદાવાદ. એના માહિતીના આધારે આપણે પ્રશ્ન લખવાના છે કે 15 ડિસેમ્બરે કયું શહેર સૌથી વધુ છે, તો એમાં ભુજ આવશે. ઠંડુ છે એટલે કે તાપમાન જેનું ઓછું હોય એ ઠંડુ હોય. 15મી મેના રોજ કયું શહેર સૌથી વધુ ગરમ છે, તો 15મી મેમાં આપણે જોઈએ સૌથી વધુ ગરમ તો જેનું તાપમાન વધારે ગરમ તો એમાં પણ ભુજ છે. 15 ડિસેમ્બર અને 15મી મે આ 2 દિવસોએ કયા શહેરોના તાપમાનમાં સૌથી ઓછો ફેરફાર, તો જામનગરમાં જાજો ફેરફાર થયો નથી. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2માં આપેલું છે રાજ્યનું વર્ષ અને સિંહની વસ્તીનો ગ્રાફ આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. 1995ની સરખામણીએ કયા વર્ષે સિંહની સંખ્યા લગભગ બમણી, 1995માં 304 તો એનું ડબલ થયા હોય તો 2020માં 300ના 600 થઈ ગયા છે. કયા વર્ષે સિંહની સંખ્યા લગભગ 100 જેટલી વધી છે, તો 2015માં 10માં 411 હતા તો ડાયરેક્ટ 523 થઈ ગયા છે, 100 જેટલો વધારો આવેલો છે. પ્રશ્ન નંબર 6 છે દાખલા ગણો. પહેલો દાખલો છે સીતા એક દિવસમાં 5 કિલોમીટર ચાલે છે તો 1 મહિનામાં કેટલા કિલોમીટર ચાલે. વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા એક મહિનામાં એક દિવસમાં 5 કિલોમીટર તો 1 મહિના 30 દિવસ તો 30 ગુણ્યા 5 એટલે કે 150 કિલોમીટર ચાલે. હવે 1 મહિનામાં 150 તો 1 વર્ષમાં કેટલો, તો 150 ગુણ્યા તમારે 12 કરવાના છે. એનો જવાબ કેટલો આવે છે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. બીજામાં એક શાળામાં 546 બાળકો છે, 1 હરોળમાં 14 બાળકો ઊભા રાખીએ તો શાળાના બધા બાળકોને ઊભા રાખતા કેટલી હરોળ બને, તો 14 બાળકોની લાઈન કરી તો 546 ભાગ્યા 14 કરીને કુલ કેટલી હરોળ કરવાની છે. ઉપર જે ભાગફળમાં જવાબ આવશે એટલી હરોળ બને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગાકાર અહીં તમે કરી લેજો. એના પછીનો દાખલો આપેલો છે એક લંબચોરસની કિંમત 38 રૂપિયા, લંચ બોક્સની કિંમત 38 રૂપિયા છે તો શાળાના 27 બાળકોને લંચ બોક્સ આપવું હોય તો કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડે, તો 38 એક લંચ બોક્સની કિંમત, કુલ 27 લંચ બોક્સ લેવાના છે તો ગુણ્યા 27 કરવાના છે, તો 38 ગુણ્યા 27 કરવાના છે. અહીં ગુણાકાર કરશો એટલે તમને કુલ કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડી જવાબ આવી જશે. 10 રૂપિયાના સિક્કા ભરેલ એક થેલીનું વજન 11 કિલોગ્રામ છે. જો 10 રૂપિયાના એક સિક્કાનું વજન 11 ગ્રામ હોય તો કેટલા સિક્કા થાય, તો એક થેલીનું વજન 11 કિલોગ્રામ એટલે કે જો એને ગ્રામમાં ફેરવીએ તો 11,000 ગ્રામ થાય. જો એક સિક્કાનું વજન 11 ગ્રામ હોય તો જો આને આપ 11 વડે ભાંગીએ તો 11 એકા 11 અને પાછળ 3 શૂન્ય એટલે અહીંયા 10 રૂપિયાવાળા 1000 સિક્કા જવાબમાં આવે ત્યારે 11 કિલો વજન થાય. 2 રૂપિયાના સિક્કાનું વજન 6 ગ્રામ છે, 5 રૂપિયાના સિક્કાનું વજન 9 ગ્રામ છે. તો મરિયમ પાસે 2 થેલી છે જેમાં એક થેલીમાં 2 રૂપિયાના 15 સિક્કા
અને બીજી થેલીમાં 5 રૂપિયાના 12 સિક્કા છે તો કઈ થેલીનું વજન? હવે એક થેલીમાં 2 રૂપિયાના 15 સિક્કા. હવે 2 રૂપિયાના સિક્કાનું વજન 6 ગ્રામ છે તો 15 છક 90 ગ્રામ જવાબ આવે. બીજી થેલી છે એમાં 5 રૂપિયાના 12 સિક્કા તો 5 રૂપિયાનું વજન 9 ગ્રામ તો 12 નવ્વા 108 તો 108 ગ્રામ આવે. તો કઈ થેલીનું? તો બીજી થેલી જે છે એનું વજન વધારે હોય. તો આ રીતે જવાબ ગણવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે દાખલાની ગણતરી તમને કરવાની છે ગણતરી કરી લેજો અને શું જવાબ આવે છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આ હતું ધોરણ 5નું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. બીજા વિડીયો મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.